हरे कृष्ण समस्त श्रोता भक्त मानक बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे भगवान पवित्र कथा कीर्तन करने पूर्व 2 मिनट नाम संकीर्तन करवा। समस्त निवेदन समस्ते आम सहित नाम संकीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, 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 यमुना तीरवनचारी, यमुना वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि बोल 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 हरि बोल।
जय जय प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 जं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक चिरष्टोत्र सत्र शेषमदाभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी महाराज की जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचर शिल हरिदास ठाकुर की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़ गोस्वामी वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की द्वादश वनात्मक ब्रजमंडल श्री वृंदावन धाम की श्री श्री नदिया नवद्वीप धाम की श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की जय श्री श्री एकाम्र क्षेत्र महिमामय एकाम्र क्षेत्र की श्री श्री लिंगराज महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की परम पूज्य श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सामने लाइट बड़ा बंद कर दो पड़ेगा। स्टार्ट लाइट बड़ा बंद कर। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधागोविन्द गोस्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्ते दुई हाथ जोड़ी भगवान को प्रार्थना करिए, तापर कथा आरंभ करिए। समस्ते भगवान को स्मरण करी कहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते
वासुदेवाय हरे कृष्ण। प्रभु श्री श्री लिंगराजंकर पादपद्मरे समर्पित हुई श्री श्री गौर निताई, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी तथा परम पूज्य श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज एवं श्रील प्रभुपाद महाराज तथा समस्त साधु गुरु वैष्णवाचार्य चरण कमल तले अनंत कोटि दंडवत प्रणाति निवेदन करी समर्पित हुई भगवानकर किसी कथा कीर्तन करने निजक समर्पित करुच्ची। विशेषकर आपण समस्ते मंदिर वरिष्ठ भक्त श्रीपाद गुणानंद प्रभु से मुखर श्रवण करते ये हरेकृष्ण उत्सव कहीं किभली ये आरंभ होती। विशेषकर श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराजंकर ब्रज विजय उत्सव उपलक्षे यह कार्यक्रम आयोजन समग्र विश्व में कृष्ण चेतना प्रचार करने महाप्रभुर जो इच्छा थिला से इच्छा को केवल सठिक रूप दे पारती तांकरी शुद्ध भक्त माने। श्रील प्रभुपाद महाप्रभुर इच्छा को पूरण करते प्रभुपाद निर्देश क्रमे ओडिशार परम वैष्णव प्रभुपादंकर एकांतिक अति प्रिय शिष्य श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज सी मध्य कृष्ण चेतना को समग्र ओडिशा रे प्रचार करने सहित समग्र विश्व में प्रचार करते। तो तांकरी उद्देश्य तांकरी प्रतिविधानार्थे तथा तांकरी कृपा पाइबार लालसारे यही कृष्ण चेतना को प्रचार करने ये उत्सव एवं तांको स्मरण करने निमित्त उत्सव। तो विशेषकर गतकाली आपने समस्ते श्री श्रीमद हलधर स्वामी महाराज श्रीमुख श्रवण करते एकाम्र क्षेत्र महात्म्य विषय जदिव शास्त्र बहुत कथा रही तेज आम समस्ते सौभाग्यवान ये जहाँ ये गुणान प्रभु व्यक्त करते मनुष्य जन्म यहाँ हूँ सफलता जदि सी साधुसंगर सुजोग प्राप्त हुए से कही साधुसंग सर्वशास्त्र कहे लवे मात्र साधुसंगे सर्वसिद्धि है। तेणु साधुसंगर सुजोग जीवन समस्त दिग ही परिवर्तन होता है। तेज आम बहुत बड़ सौभाग्यवान कारण आम जो क्षेत्र में बास कर क्षेत्र में परम वैष्णव शिवजी जी कि स्वयं लिंगराज रूप ये अधिष्ठित अच्छा आमको कृपा करी कृपा पाइबा समस्ते आम समर्थ किंतु आम से लालसा रखा उचित। तेज आज आम कि शुणा शिवजी महिमा विषय शिवजी आराधना केमिति करवा उचित, शिवजी का आराधना केमिति करा जाए, शिवजी कहीं ये रहिले। शिवजी सर्वत्र रही गतकाली आम किंचित श्रवण करते शिवजी स्वरूपटा कौन लिंगराज ये अच्छा शिवजी वास्तविक स्वरूप किभली शिवजी को कहीं कहती हाँ ये देवदेव महादेव से भी ठीक। तेज शिवजी प्रकट होती क्यों शिवजी प्रकट शुणिले आप आश्चर्य होइजिबे। विभिन्न प्रकार मत सब रही तेणु ये मत मानक नहीं कहीं सन्देह पड़ पारती कहीं शास्त्र को भूल बोली विचार करी पारती कहीं शास्त्र को गोटे कपड़ कल्पित कहानी बोली विचार करी पारती किंतु आचार्य मैंने जहाँ कहते आमको स्वीकार करवा उचित। से कह जाए महाजन जनगत हस पंथा महाजन मैंने जो रास्ता देखी सी ही आमपाई अनुकरणीय आम से कथा को ग्रहण करवा उचित। जमी आप समस्ते जानते जो सृष्टि आरंभ ब्रह्माजी सृष्टि विस्तार करने प्रयास करछंती एवं तांकर प्रथम जो सृष्टि हेले दश जन सृष्टि होते से प्रथम होती चतुस्सनक मानस पुत्र 10 जन सृष्टि होती किए क्यों सृष्टि होती भागवत सब वर्णना अच्छा। तेज शिवजी जो सृष्टि चतुस्सनक को जो ब्रह्माजी आदेश देते तुम्हें सृष्टि विस्तार कर चतुस्सनक सृष्टि विस्तार करने इच्छा प्रकाश कले सी चाहिए संसार भीतर प्रवेश करने तेणु ब्रह्माजी चतुस्सनक क्रोध प्रकाश करते तेणु क्रोधरू ये रुद्र रूप सृष्टि होते कहते। तेणु शास्त्र विभिन्न प्रकार सब प्रमाण रही आप शुणी गोटे श्लोक शुणु शुणिले बुझीपारे जे आमर आचार्य मैंने केते सूक्ष्म द्रष्टा केते गभीर
रहस्यको ସେମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ବୁଝି ହିଁ ପାରିବେନି। ଆଉ ଶିବଜୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଖାସ କରି ଶିବଜୀଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିବାନି। ହଉ ତଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶିବଜୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଲଘୁ ଭାଗବତାମୃତମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଧେର୍ଲଲାଟାତ୍ ଜନ୍ମସ୍ୟ କଦାଚିତ୍ କମଳାପତେ କାଳାଗ୍ନିରୁଦ୍ରକଳ୍ପନ୍ତେ ଭବେତ୍ ସଂକର୍ଷଣାତପି। ଶିବଜୀ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲଘୁ ଭାଗବତାମୃତମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିଧେର ଲଲାଟାତ୍ ଜନ୍ମସ୍ୟ, ବିଧିଙ୍କ ଲଲାଟରୁ ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲେ ଚତୁଃସନକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲା ଫଳରେ ବିଧିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଲଲାଟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ଶିବଜୀ। ହଁ ଇଏ ବି ଠିକ୍, ଶିବଜୀ ତାଙ୍କ ଲଲାଟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। କଦାଚିତ୍ କମଳାପତେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କୌଣସି ସମୟରେ ବି କମଳାପତିଙ୍କଠୁ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କମଳାପତି କିଏ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲଲାଟରୁ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଲଲାଟରୁ ବି କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲଲାଟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ରକଳ୍ପାନ୍ତେ ଭବେତ୍ ସଂକର୍ଷଣାତପି, କଳ୍ପାନ୍ତେ କଳ୍ପ ଅନ୍ତରେ ବି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ସଂକର୍ଷଣାତପି, ସଂକର୍ଷଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ବୁଝିବ କୁହନ୍ତୁ? ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିବେ, ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିନେ, ଶିବଜୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିନେ, ଆମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଆମେ କିଏ ଯଦି ପଚରାଯିବ ଆମେ ତ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବାନି। ନିଜ ପରିଚୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଇପାରୁନେ ଆମେ କେମିତି ଶିବଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା? ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରିବାନି। ତାହେଲେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ। ଆମକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବା। ଯେମିତି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମ କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ଧର୍ମ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା। ଧର୍ମଂ ତ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରଣୀତଂ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସୃଷ୍ଟ ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନବୈ ବିଦୋ ରୋଷେୟ ନାପି ଦେବା ନ ସିଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟା ଅସୁର ମନୁଷ୍ୟ କୃତୋନ ବିଦ୍ୟାଧର ଚାରଣାଦେୟ। କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ଧର୍ମ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା। ଆରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? ନାଇଁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନା। ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଜ ମନକୁ ମନ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ମନକୁ ମନ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ବି ଜାଣିପାରିବାନି। ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଶରୀର, ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଯଦି ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମେ ଶିବଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତାହେଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଅବକାଶ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଜୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଶିବଜୀ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ, ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଓ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ହିଁ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶିବଜୀଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରଂ ଯଥା ଦଧି ବିକାର ବିଶେଷ ଯୋଗା ସଞ୍ଜାୟତ ନ ହି ତଥା ପୃଥଗସ୍ତି ହେତୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୀରଂ ଯଥା ଦଧି ବିକାର, କ୍ଷୀର ଯେମିତି ଦହିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ କ୍ଷୀର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷୀର ନୁହଁ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଶିବଜୀ, ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି। ଶିବଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବାନି। କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ହୁଏତ ଆମେ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଗବତମରେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସ୍ୱାଦନ ଯଦି କେହି କରିଥିବେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, କଂସର କାରାଗୃହରେ ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ପରେ ବସୁଦେବ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି,
ଦେବକୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ପିତାମାତା ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ସିଏ ଯିଏକି ନିଜେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମରେ ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ବସୁଦେବ ସତ୍ୟଂ ତ୍ରିଲୋକସ୍ଥି ତୟେ ସମାୟା ବିଭର୍ଷି ଶୁକ୍ଳଂ ଖଳୁବର୍ଣ୍ଣମାତ୍ମନା। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ସିଏ ସତ୍ୟଂ, ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜେ ତିନି ଗୁଣକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ତିନି ରୂପରେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥାନ୍ତି। ତାମାନେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ନେବା? ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିବା, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବଜୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ସେ ବି ଠିକ୍। ତେଣୁ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି କହିବା ନା ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି କହିବା? ସପ୍ତଂ ତ୍ରିଲୋକସ୍ଥି ତୟେ ସୋମୟା ବିଭର୍ଷି ଶୁକ୍ଳଂ ଖଳବର୍ଣ୍ଣମାତ୍ମନା ସ୍ୱର୍ଗାୟ ରକ୍ତଂ ରଜସବୃହିତଂ କୃଷ୍ଣଂ ଚ ବର୍ଣ୍ଣଂ ତମସା ଜନାତେ। କୃଷ୍ଣଂ ଚ ବର୍ଣ୍ଣଂ, ଶିବଜୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିବଜୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ତମ ଗୁଣକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶିବଜୀଙ୍କ ରୂପରେ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବସୁଦେବ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କଂସର କାରାଗୃହରେ। ତ ସେଇ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛେ। ତ ସେ ଶିବଜୀ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ କେମିତି? ଗତକାଲି ତମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ। ତ ଶିବଜୀ ଏଠିକି ଆସିଲେ କେମିତି, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଶିବଜୀ? ଏ ପଛରେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ରହିଛି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ସେ ଲୀଳା ରହିଛି। ଶିବଜୀ କିଭଳି ଆସିଛନ୍ତି, ଶିବଜୀ କିଭଳି ଆସିଲେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କଥା ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ରହିଛନ୍ତି। ଶିବଜୀ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ବିଷୟକୁ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତମରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଆସିଲେ ଶିବଜୀ ଏଠିକି? କାରଣ ଶିବଜୀ ବହୁତ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ବୈଷ୍ଣବତ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ବାଣାସୁର ପକ୍ଷରୁ ଶିବଜୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏ ଲୀଳା ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ଶିବଜୀ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା ପଛରେ କାରଣ ରହିଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଶିବଜୀ ତୁମେ ଯାଅ, ଯାଇକି ଏଇଠି ରୁହ। କେଉଁଠି? ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ରହିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି? ଏ ଲୀଳା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ରହିଛନ୍ତି। କାଶୀରେ, କାଶୀପୁରରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, କାଶୀରାଜ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଲୀଳା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳାକୁ ଶୁଣିଲା ମାନେ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବାର, ଏମିତି କେମିତି ସବୁ ହେଇପାରୁଛି, ଏମିତି କେମିତି ହେଉଛି। ଏ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ବିମୋଚନ ହେବ। ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। କାଶୀରାଜ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବ ଭକ୍ତ। ସିଏ ଥରେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ। ଶିବସ୍ତ ଆଶୁତୋଷ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଶିବଜୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଶିବଜୀ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କହିଲେ, କାଶୀରାଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବର ଅଛି ମାଗିନିଅ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ବର ମାଗିଲେ। କହିଲେ, ହେ ମହାଦେବ ଶିବଜୀ, ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର ହିଁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବି। ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବି। ଶୁଣିଲେ ବିଚିତ୍ର ଲାଗିପାରେ, ଆରେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ବର ପାଇଲେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ତ ଏଇ ବର ସିଏ ମାଗିଲେ। ଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଲୀଳା ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବି। କହିଲେ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବି। ଆଉ ଶିବଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଶୁତୋଷ, ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଭଳି ଲୀଳା ହୁଏ, ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ତ ଏସବୁ ହେଇଛି। ନଚେତ୍ ଏ ଲୀଳା ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ କେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତେ? ଏଇଟା ବୁଝିନେବେ। ଆମେ ସେ ଦର୍ଶନ, ଶିବଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଲୀଳା ହେଇଛି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁଣି କୃତାର୍ଥ କରିବେ କି ନାହିଁ ଭଗବାନ? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଶିବଜୀଙ୍କର ମୁଖରୁ ତାଙ୍କୁ ବର ଆସିଲା। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶିବଜୀ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ ପରାସ୍ତ କରିବ, ତୁମ ସହିତ ଆମେ ବି ଅଛୁ। ମୋର ଗଣ ସହିତ ମୁଁ ଯିବି, ମୋର ଗଣ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଶିବଜୀ ଆଶୁତୋଷ ତେଣୁ ସେଭଳି ବର ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଶିବଜୀ ଏମିତି ବର କେମିତି ଦେଇଦିଅନ୍ତି? ଓଲଟା ବର ନୁହଁ? ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବର ଦେଇଦେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ, ଓଲଟା ବର ନୁହଁ କି? ଶିବଜୀ ପୁଣି ବର ଦେଇଛନ୍ତି ବୃକାସୁରକୁ, ବୃକାସୁର ଯାହାକୁ ଆମେ ଭସ୍ମାସୁର ନାମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ହାତ ରଖିବ ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଶିବଜୀ କେମିତି ବର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ବର ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଆଶୁତୋଷ କାହିଁକି ବର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତା କାରଣ ରହିଛି ଅଲଗା। ଏ ଯେଉଁ ବର ଦିଅନ୍ତି ଶିବଜୀ, ଆପଣ କେହି ଭାବନ୍ତୁନି ଶିବଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ବର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନା ନା ନାଇଁ, ଦୁଇଟା କୃପା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସକପଟ କୃପା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଷ୍କପଟ କୃପା। ଏସବୁ ଯେଉଁ ବର ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ସକପଟ କୃପା। ନିଷ୍କପଟ କୃପା ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିବନି ଶିବଜୀଙ୍କଠୁ, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ, ସେଟା ବି ଶୁଣିବି। ଭାଗବତ ରହିଛି, ଭାଗବତମରେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବି। ଶିବଜୀ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ କେବଳ ପରାସ୍ତ କରିବନି, ମୋ ଗଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବା, ଚାଲ ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ଅଛି। ଶିବଜୀ କହିଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପରାସ୍ତ ହେବେ ନା ଶିବଜୀ ପରାସ୍ତ ହେବେ? ଯେମିତି ଗତକାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ବାଣସୁର ପକ୍ଷରୁ ଶିବଜୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମହାରାଜ କେବଳ ଚୁମ୍ବକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ପରାସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜ କାଲି? କିଏ ପରାସ୍ତ ହେବେ? ଶିବଜୀ ପରାସ୍ତ ହେବେ ନା କୃଷ୍ଣ ପରାସ୍ତ ହେବେ? ବାଣସୁର ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଜୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ? ଶିବଜୀ ହେଲେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ଆଚ୍ଛା, ଶିବଜୀ ଚାହିଁବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ? ତାହେଲେ ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ହେବ। ତେଣୁ ବାଣସୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାଣସୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ତ ବିନିମୟ ହେଉଛି, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ବିନିମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ମାରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଟା ମାରିବା ଫଳରେ ଶିବଜୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? କେବଳ ହାଇ ମାରିଲେ, ହାଇ ମାରି ଅଣାୟତ, ହାଇ ମାରି 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 ଅଣାୟତ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିଲେନି। ବାଣସୁର ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ନେବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ରହିଛି କାଶୀରାଜଙ୍କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିବଜୀଙ୍କୁ କାହିଁ ପରାସ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାଶୀରାଜ ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା କାଶୀରାଜଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ କାଟିଦେଲେ। କାଶୀରାଜର ମସ୍ତକ କଟିଗଲା ଏବଂ କାଶୀରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ନଗରୀ, କାଶୀ ନଗରୀ ବି ଦହନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କେବଳ ବୁଝିଲେ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି? କାରଣ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିବଜୀ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଲୀଳା ଏଇଥିପାଇଁ। ତ କାଶୀପୁର ବି ଦହନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା ଶିବଜୀ କ'ଣ କଲେ? ପୁଣି ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚକ୍ର ଆଗରେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଉ ସମର୍ଥ ହେଲାନି, ସେ ଫେରି ଆସିଗଲେ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେତେବେଳେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସେ ସମୟରେ ଶିବଜୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ତାହେଲେ କିଏ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଶିବଜୀ ଗୌଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ନା 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 ନା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୀଳା କରିବେ ଏଠିକି ପଠାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶିବଜୀ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ଅନ୍ତ୍ୟଖଣ୍ଡର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ସେ କିଭଳି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ସେ ସ୍ତୁତି ବି ରହିଛି। ଶିବଜୀ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ତୁତି କଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ନିବେଦନ କଲେ ଏବଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ବର ଦେଉଛ? ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, କାରଣ ମୁଁ ତ ତମ ଗୁଣକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ମୋ ଈଶ୍ୱର ନେଇଛି। ତେଣୁ ଯେ ତମ ଗୁଣର ଅଧିକାର ବଶତଃ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଏ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ମୁଁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ସେ ହେଉଛି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ସେ କେମିତି ଭୁଲ କରିବେନି କେବେ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଶିବଜୀ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ କାଶୀକୁ ଦହନ କଲେଣି, ମୁଁ ରହିବି କେଉଁଠି? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା କର ପ୍ରଭୁ ଥାକି ମୁଁ କୋଥାଏ, তোমা বৈ আরবা বলিব কার পায়। হে প্রভু ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି? ଶିବଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ରହିବି? କାରଣ ଆପଣ କାଶୀକୁ ଦହନ କରିସାରିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, କାଶୀ କ'ଣ କେବେ ଦହନ ହେଇଯିବ? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। କାଶୀ କେବେ ଦହନ ହେଇପାରେ? କେବେ ବି ନୁହଁ।
ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କେବେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କେବେ ବୁଡ଼ିଯିବ? କୌଣସି ଧାମ, ଆପଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, କୌଣସି ଧାମ ପ୍ରଳୟରେ ବି ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଧାମ କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହେବନି। ଭଗବାନ ତ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଗବତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ଧାମ ପ୍ରଳୟରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ବି, ମୋର ଭଗ୍ନ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଏ, ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି, 2 ଥର କହିଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ, 2ଟା ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବିଚାର, ଜଗନ୍ନାଥ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ଛତିଆ ପଳେଇବେ, ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ବୁଝିପାରିବେନି ଲୋକ। ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ବିଚାର କରିବେ। ଭଗବାନ କେବେ ବି ଧାମ ଛାଡ଼ି ଯିବେନି, କାରଣ ଧାମ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ। ତ କାଶୀ ଦହନ ହେଇଗଲେ କ'ଣ କାଶୀ ନଷ୍ଟ ହେଲା କି? ନା ନା, ଏ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଶିବଜୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ରହିବି କେଉଁଠି? ଏବେ ଆଜ୍ଞା କର ପ୍ରଭୁ, ଥାକି ମୁଁ କୋଥାଏ, ତୁମା ବଇ ଆର ବା ବଲିବ କାହାର ପାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଏ କଥାକୁ କହିବି? ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି? କାରଣ ମୁଁ ତ ଅପରାଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ନିଜର, ଭଗବାନ ଏଭଳି ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁନି ଶଙ୍କରର ବାକ୍ୟ ଈଷତ୍ ହାସିଆ, ବଲିତେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ କୃପା ଯୁକ୍ତ ହୟା। ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଈଷତ୍ ହସି ହସି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ, ବଲିତେ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଯୁକ୍ତ ହୟା। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃପାର ସହିତ କହିଲେ, କୃପା ଯୁକ୍ତ ହୟା। କୃପାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ସୁନ ଶିବ ତୋମାରେ ଦିଲାଉଁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ତଥା କରହ ପ୍ରୟାଣ। ସୁନ ଶିବ ତୋମାରେ ଦିଲାଉଁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ହେ ଶିବଜୀ ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି। କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଶୁଣିବା ଆଗକୁ? ହେ ଶିବଜୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି, ତୁମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ରୁହ। କେମିତି ରହିବ? ଏକାକୀ ନୁହଁ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ତଥା କରହ ପ୍ରୟାଣ। ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ ସେଠିକି ଯାଅ, ସେଠିକି ରୁହ। ପଚାରିଲେ କେଉଁଠିକି ସେ ଜାଗା? ଶିବଜୀ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ମୋତେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି? ଏକାମ୍ରକ ବନ ନାମ ସ୍ଥାନ ମନୋହର, ତଥାୟ ହଇବା ତୁମି କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଏକାମ୍ରକ ବନ ନାମ, ଏକାମ୍ର ବନକୁ ତୁମେ ଯାଅ। ଏକାମ୍ର ବନ ଏଠି କାହିଁକି କାଲି ମହାରାଜ କହିଥିଲେ? ଏକାମ୍ର ବନ, ଏକାମ୍ର ବନ, ଏଟା ଏକାମ୍ର ବନ ଥିଲା। ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏଇଠି ବି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏକାମ୍ର ବନ, ଏକାମ୍ର ବନ କାହିଁକି? ତା ନାମ କାହିଁକି ଏକାମ୍ର ବନ? ମାନେ ଏକ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ ଏଠି ଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ଏକ ଆମ୍ର ବୃକ୍ଷ, ସେଥିପାଇଁ ଏକାମ୍ର। ଏ ବନରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ବହୁତ ବିଶାଳ ବଡ଼। ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା କହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। କାରଣ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ବିଦେଶରେ କହିଥିଲି, ପୁରା ଗୋଟେ ମାସ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା। ତ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର କେମିତି ହେଲେ କାଲି ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ନା, ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କିଭଳି ପାର୍ବତୀ ଏଠି କିଭଳି ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। କୃତି ଆଉ ବାସ 2 ଜଣ ଅସୁର ଆସିଥିଲେ, ଶଙ୍କର କ'ଣ କୂପ ରହିଛନ୍ତି, ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କାଲି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୋହରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏକାମ୍ରକ ବନ ନାମ ସ୍ଥାନ ମନୋହର, ତଥାୟ ହଇବା ତୁମି କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ତୁମେ ସେଇଠି କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଉପରେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇକି ତୁମେ ସେଠି ରହିବ। ପଚାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଜୀ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କେଉଁଠି? ଆଚ୍ଛା, ଶିବଜୀ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁଠି? ତ କାହିଁକି ଏସବୁ ଲୀଳା ରହିଛି? କାରଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ବି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର? ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମାଟା କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ପୁରା ଭଗବାନ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା କହିଲେ। ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରଟା କିଭଳି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ପୁରା ବିସ୍ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପଠାଉଛି ସେଟା କେଉଁଠି? ହେନ ସେ ଆମର ପୁରୀ ତାହାର ଉତ୍ତରେ, তোমারে দিলাম স্থান রহিবার তরে, ভুক্তি মুক্তি প্রদ সেই স্থান মনোহর, তথা তুমি খ্যাত হইবা শ্রী ভুবনেশ্বর। এই ভুবনেশ্বর নামটা କ'ଣ କି? ଶିବଜୀଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନର ଈଶ୍ୱର ଶିବଜୀ।
হেন সে আমার পুরী তাহার উত্তরে আমার যে পুরী হেন সে আমার পুরী মোর যে পুরী অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রর মহিমাকে বিস্তার বর্ণনা করে সারা পরে তাকে আমি বর্ণনা করুনে শুণুনে তাপরে সেই পুরীর উত্তর দিগরে তোমার দিলাম স্থান রহিবার তারে তোমাকে সে স্থান মু দেছি তুমি সেইটি যাইকি রুহ আর সে স্থান কিভাবে তার মানে এই যে স্থানর মহিমা আমি যেটি অনেক এই স্থানর মহিমা কোণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌন স্কন্দ পুরাণে ভুক্তি মুক্তি প্রদ সেই স্থান মনোহর যে একাম্র ক্ষেত্র ଏ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ ସ୍ଥାନ ଭୁକ୍ତି ଭୋଗବସ୍ତୁ ବି ମିଳିବ। ଆଉ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବୁ, ଭୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଭୋଗବସ୍ତୁ ମିଳିବ, ମିଳୁଛି ବି। କାହିଁକି ଶିବଜୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କାମନା ପୂରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ବି ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ କାମନାଟା ଆମର ସିନା ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଶିବଜୀଙ୍କର କିଭଳି କୃପା ସେଇଟା ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ সেই স্থান মনোহর তুমি সেইটি রুহ তথা তুমি খ্যাত হইবা শ্রী ভুবনেশ্বর। তুমি সেইটি রুহ আর তুমি ভুবনেশ্বর নামরে সেটি রুহ আর তাঙ্করি নামরে ହିଁ ଏ ସହରର ନାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ এই କଥା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେହି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଶିବଜୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ନା 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 ନା, ଶିବଜୀ ରାଜି ହେଲେନି। ଶିବଜୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଧାମ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଧାମଟା କହିଲେ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କଥା କହିଲେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ନ ରଖି ଆପଣ ମୋତେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି। କାହିଁକି? ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ବସ୍ ଶିବଜୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ନା, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ରହିବେ? ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଶିବଜୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବିନି। କାହିଁକି? ଶିବଜୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ। ସୁନ ପ୍ରାଣନାଥ ମୋର ଏକ ନିବେଦନ, ମୁଇଁ ସେ ପରମ ଅହଂକୃତ ସର୍ବକ୍ଷଣ, এতেকে তোমারে ছাড়ি আমি অন্য স্থানে, থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে। କହିଲେ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ଶିବଜୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ଶୁଣ, ପ୍ରାଣନାଥ ମୋର ଏକ ନିବେଦନ, ମୋର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଇଁ ସେ ପରମ ଅହଂକୃତ ସର୍ବକ୍ଷଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ଶିବଜୀଙ୍କର ଏଇଟା କେବେ ଆସେ? ଶିବଜୀ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି? ନା। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଇଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବର ଲକ୍ଷଣ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ ନା, ତୃଣାଦାପି ଶନିଚନ ତୋରିବ ସେଇ ସ୍ନାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଜୀଙ୍କର କିଭଳି ଭାବ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ପରମ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କାଳେ ମୋ ଅହଙ୍କାର ପୁଣି ଆସିବ। କାରଣ ଆଜି ଅହଙ୍କାର ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି। ଏ କାଶୀରାଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲି। ତେଣୁ ମୋର ପୁଣି ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନା, ଏତେକେ ତୁମାରେ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ, থাকিলে କୁଶଳ ମୋର ନାହିଁ କଖନ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ମୋର ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିବି ତାହେଲେ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ହେବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ମୁଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିବି ନା। ମୋର ଅହଙ୍କାର ଆସିଯିବ, ମୁଁ କାଳେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। তোমার নিকটে সে থাকিতে মোর মন, দুষ্ট সঙ্গে ভিন মোর নহিব কখন। তোমার নিকটে সে থাকিতে মোর মন, হে প্রভু ଆପଣ ପାଖରେ ରହିବେ ମୋର ମନ। ଭଗବାନ କହିବେ ଆରେ ତୁମକୁ ତ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାମରେ ତୁମେ ସେଠି ନାମିତ ହେବ, ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବ। କହିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ ବି ସେଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଶିବଜୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି? କିଛି ଅଛି। ଶିବଜୀ ଯେଉଁ ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କାଲି ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ନା, ଶିବଜୀ ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି? ଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ କହିଲେ? ଦୁଷ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ଭିନ୍ନ ମନ ନହିବ କଖନ। ଦୁଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ, ଦୁଃସଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ଶିବଜୀଙ୍କର କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ? ଶିବଜୀ ପାଖରେ ବା ଭୂତ ପ୍ରେତ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲେ ବି ବେଶୀ ଆଜିକାଲି ଯଦି ବିଚାର କରାଯିବ, ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଏଇଟା ବିଚାର କରୁଛି, ଶିବଜୀଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ବେଶୀ। ଶିବଜୀଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରେତ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ, ସେ ତ ମାନୁଥିବେ, ଶିବଜୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସେମାନେ। କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ତ ଶିବଜୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ନୁହନ୍ତି।
ଏସବୁ ଭୂତ ଆମେ ସବୁ ଭୂତପ୍ରେତ ଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କର ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ନା ଗତକାଲି ଏକାମ୍ର ବନ ଏଇଟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ବନ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ବନ ବୋଲି କିଏ କହିବ? କେହି କହିବେ ଏଇଟା ବନ ବୋଲି? ଶିବଜୀ ଐକାନ୍ତିକ ସ୍ଥାନରେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ ନା? ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଦାରନାଥ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଶିବଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାଇଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଉପରେ। ଲୋକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ବି ହଉ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବେ ପାଖରେ, ପାଣି ଢାଳି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବର ଦିଅ ଆମକୁ ବର ଦିଅ, ତୁମେ ତପସ୍ୟା ପରେ କରିବ, ଆମ କାମନା ଆଗେ ପୂରଣ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କର, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ସେଇଟା ତୁମର କାମ, କିନ୍ତୁ ଆମ କାମନା ଆଗେ ପୂରଣ କର। ତେଣୁ ଏକାନ୍ତରେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଶିବଜୀଙ୍କର ଭାବନା କେତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ଭିନ୍ନ ମନ ନହିବ କଖନ। ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ମନଟା ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହେ ତାହେଲେ ଦୁଃସଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ମୋର ମନଟା ଭିନ୍ନ ହେବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବନି। ନଚେ ଦୁଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ମୋର ସମସ୍ୟା ଭଳି ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଲି କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଆଜି କାହିଁକି କଲି? କାଶୀରାଜଙ୍କୁ ବର ଦେଇକି କାଶୀରାଜଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କଲି, କାହିଁକି କଲି ନା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ଥିଲି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ବୈଷ୍ଣବାନାଂ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ। ଶିବଜୀଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଭଗବାନ କହିଲେ, ଶୁନ ଶିବ ତୁମେ ମୋର ନିଜ ଦେହ ସମ, ଯେ ତମାର ପ୍ରିୟ ସେ ମୋହାର ପ୍ରିୟତମ, যথা তুমি তথা আমি ইথে নাহি আন, সর্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম আমি স্থান। শোন শিব তুমি মোর নিজ দেহ সম। হে শিবজী ଶୁଣ, ତୁମେ ହେଉଛି ମୋର ନିଜର ଦେହ ଭଳି, ନିଜ ଦେହ ସମ। ଏଇ ସତ୍ୟ ଶିବଜୀ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହ ଭଳି। ଶୁଣିବେ, ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଏ ତ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ରହିଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ, ତୁମେ ମୋର ନିଜ ଦେହ ସମ, ଆଉ ଯିଏ ତୁମର ପ୍ରିୟ ସେ ମୋହର ପ୍ରିୟତମ। ଯିଏ ତୁମର ପ୍ରିୟ ସେ ମୋର କ'ଣ ପ୍ରିୟ ନୁହଁ, ପ୍ରିୟତମ। ଯିଏ ତୁମର ପ୍ରିୟ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ। ତାମାନେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିକି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ପ୍ରିୟତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ପ୍ରିୟତମ। ଏଇଠୁ ବୁଝି ନେବେ ଶିବଜୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେତେ ଉଚ୍ଚରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ତୁମର ପ୍ରିୟ ସେ ମୋହର ପ୍ରିୟତମ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯଥା ତୁମି ତଥା ଆମେ ଇଥେ ନାହିଁ ଆ, ନା ଯେଉଁଠି ତୁମେ ସେଇଠି ମୁଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ? କହିଲେ ନାଇଁ, ତୁମେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଦିଆଗଲା ତୁମେ ସେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବି। ସେଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେହି ଦେଖୁନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି? କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହାତ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା। ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ଲିଙ୍ଗ ତ ରହିଲେ 40 ଫୁଟ ତଳେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କଭରିଂଟା ଅଛି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଆମେ ତ କେହି ଦେଖିନାହିଁ। ହରି ଆଉ ହରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲିଙ୍ଗିତ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ସିଏ ରହିଲେ ଭିତରେ 30-40 ଫୁଟ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଭରିଂଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଶିବଜୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାଲି ମହାରାଜ କଥା କହୁଥିଲେ ନା, ଏଠି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୃଷଭ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ବି ରହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଜାରେ ଦେଖିବେ ପାଶୁପତି ବି ରହିଛନ୍ତି, ସୁଦର୍ଶନ ବି ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଫଟିକମଣିର ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଫଟିକମଣି, କିଏ ଦେଖିଛି? ଆମେ ତ କେହି ଦେଖିନୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜ କେହି ଦେଖିନଥିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 30-40 ଫୁଟ ତଳେ, ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରେ ଇଏ କୃଷ୍ଣଜୀ ଆଉ ଶିବଜୀ ଏ ଆଲିଙ୍ଗିତ ହେଇକି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ ଅବସ୍ଥାରେ, ବହୁତ ମାନେ ଦିବ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବହୁତ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରହିଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ତୁମକୁ ବର ଦେଉଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି। ତ ଏଇଭଳି ଶିବଜୀ କୃପା କରିକି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ?
যে আমার ভক্ত হই তোমা অনাদরে সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে। হে নমতে শিব পাইলেন সেই স্থান অদ্যাপিহ বিখ্যাত ভুবନେଶ୍ୱର ନାମ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଭକ୍ତ ହୋଇ ତମା ଅନାଦରେ, ହେ ଶିବଜୀ ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇକି ଯଦି କିଏ ତୁମକୁ ଅନାଦର କିଏ କରନ୍ତି, ମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇକି ଯଦି କିଏ ତୁମକୁ ଅନାଦର କରନ୍ତି ସେ আমারে ମାତ୍ର ଯେନ ବିଡ଼ମ୍ବନା କରେ। ସେ ମୋତେ କେବଳ ବିଡ଼ମ୍ବନା କରୁଛି, ମାନେ ମୋତେ ସେ ଆରାଧନା କରୁନି, ମୋତେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି। ତ ଏଇଭଳି ଶିବଜୀ ଏଠି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଶିବଜୀ ଏଠି କେମିତି ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ? এইভাবে শিবজী স্থান পাইলে। অর্থাৎ যদিও ধাম হচ্ছে নিত্য, কিন্তু লীলা দৃষ্টি যদি বিচার କରାଯାଏ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাଙ୍କୁ এটি পঠাইଥିଲେ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ କହିଲେ যে ଆପଣ এই স্থানে ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ କହୁଛନ୍ତି ହେନ ମତେ ଶିବ ପାଇଲେନ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଅଦ୍ୟାପିହ ବିଖ୍ୟାତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାମ। এইଭଳି ଶିବଜୀ ଏଠି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନର ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ କାହିଁକି ନା ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରାଜ। ଶୁଣିଲେ ମା, କୋଟିଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନର ଈଶ୍ୱର। ଏଇ ଭୁବନର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଶିବଜୀ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ତେବେ ଯାହା ଆମେ କଥା ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତ ଶିବଜୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି। ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ କେହି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛନ୍ତି, ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଗୁଣାବତାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଚାର କରନ୍ତି କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ? ଗୁଣାବତାର ରୂପେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା। କାହିଁକି? କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବର ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା ପାଇଁ ମଝିରେ ଜଣେ ରହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ନଚେତ୍ ଜୀବର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିଜେ ତ ଭୁଲିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ତ କହିଲେ ଜୀବ ଅନାଦି କାଳରୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେଇ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ ତେବ ମାୟାତାର ଦେହ ସଂସାରାଦି ଦୁଃଖ। ସେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଛି, ଅନାଦି କାଳରୁ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସ୍ମରଣ କରିବ? ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ? ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ଶିବଜୀ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ଶିବାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ଶିବ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ଶିବସ୍ୟ ହୃଦୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣସ୍ତୋ ହୃଦୟଂ ଶିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ଶିବ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପ, ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କ ରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନା ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହରିହରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ କିଭଳି ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ନା ଶିବସ୍ୟ ହୃଦୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣସ୍ତ ହୃଦୟଂ ଶିବ। ଶିବଜୀଙ୍କର ହୃଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହୃଦୟ ବି ଶିବଜୀ। ଶୁଣିଲେ ନା, କହିଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଜୀଙ୍କର କୃପାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୃପାରେ, ଶିବଜୀଙ୍କ କୃପାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଶିବଜୀଙ୍କର କୃପା ରହିଛି। ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୃପା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସକପଟ କୃପା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଷ୍କପଟ କୃପା। ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବଜୀଙ୍କର କୃପାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆଉ ଶିବଜୀଙ୍କ କୃପାରେ ଭୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଶିବଜୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ବୈଷ୍ଣବାସ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବିବର୍ଦ୍ଧତେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ରସାସାର ବର୍ଷି ରୁଦ୍ରାନୁକମ୍ପୟା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବିବର୍ଦ୍ଧତେ, ବୈଷ୍ଣବମାନେ ମଧ୍ୟ এই ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କିଭଳି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଭୀଷ୍ମଦେବ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜା ଚିତ୍ରଭାନୁ। ଚିତ୍ରଭାନୁ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା, ସିଏ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଶିବଜୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତିଥି ରହିଛି ଶିବରାତ୍ରି ତିଥି।
ତେଣୁ ଶିବରାତ୍ରି ତିଥିରେ ସେ ଉପବାସ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେ ଉପବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତି ଲାଗୁଛି ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜଭବନକୁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସାଧୁମାନେ ତ ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଆଉ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନେ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ରାଜା ଚିତ୍ରଭାନୁ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେବା କଲେ, ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆସନ ଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷି, କହିଲେ ଆପଣ ଆଜି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଉପବାସ କରିଛି। ପଚାରିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି? ନା ମୋର ଶିବଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ରହିଛି। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଶିବଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହିଁକି ରହିଛି? କହିଲେ ମୁଁ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଶିବଜୀଙ୍କୁ ତୁମେ କେମିତି ଦେଖିଲ? ଶିବଜୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନିଜକୁ ନିଜେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତର୍ଜମା କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ନିଜେ। ଆମେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ କହିଦେବା ହଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିବଜୀଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିବେ ଆଜି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଶିବଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତୁମେ କେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇଲ? ସେ ତାଙ୍କ ଇତିହାସ କହିଲେ ଶିବଜୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ଆଜି ମତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ନା କେମିତି? ନା ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଇତିହାସ କଥା କହିଲେ ମୋର ପୂର୍ବର ଜନ୍ମ କଥା ମୋର ସ୍ମରଣ ଆସୁଛି ଶିବଜୀଙ୍କ କୃପାରୁ। ନା ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ? କହିଲେ ମୁଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଥିଲି କାଶୀରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଥିଲି। ମୋ ନାଁ ଥିଲା ସୁସ୍ୱର ନାମକ ମୁଁ ଶିକାରୀ ଥିଲି। ଶିକାରୀ ମାନେ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ସେ ଶିକାର ଫିକାର କରେ, ସେଇଥିରେ ସେ ଯାହା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଏ। ତ ଏଇଭଳି ତା ଜୀବନ ବିତାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୃଗକୁ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି। ଶିକାର କରିବାକୁ ଫେରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଇତିହାସ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଗୋଟେ ମୃଗକୁ ଶିକାର କରିଛି ଆଉ ଫେରି ପାରିନି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆଉ ଆସିପାରୁନି। ତ ମୃଗଟାକୁ ତଳେ ରଖିନି, ତାକୁ ନେଇ ଗଛ ଉପରେ ରଖିଦେଲି। ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ରହିଛି ସେଇ ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମୁଁ ରାତି ସାରା ସେ ଗଛରେ ରହିଛି। ରାତି ସାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଛ ଉପରେ ରହିଥିବା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରି କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସତ ନା କ'ଣ? ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଗୁରୁମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଶୁଣିବେ ସେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, କେମିତି ସମ୍ଭବ? କାରଣ ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବିଚାର କରୁଛେ। ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ନା। ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଆମ ବୁଦ୍ଧି ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିବ ନା। ଯେମିତି ଶିବଜୀ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏଇଟା କେମିତି ବୁଝିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମ ବୁଦ୍ଧି ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ବିଷପାନ କରି ଜଣେ ରଖିଦେବ, ଗଳ ପ୍ରଦେଶ ଜଣେ ରଖିପାରିବ? ଶିବଜୀ ରଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଇଟା କେମିତି ବିଚାର କରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମ ବୁଦ୍ଧି ସେଠି ବସିବନି। ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ବିଚାର କରେ? ଭଗବାନ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କଲେ କେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ତ, ଇଏ ଆମ ବୁଦ୍ଧି। ତ ରାତି ସାରା ସେଠି ସେ ରହିଛନ୍ତି। ସମୟ କେମିତି ବିତେଇବେ? ରାତି ସାରା ସମୟ ବିତେଇବା ତ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ସେ ରହିବେ କେମିତି, କ'ଣ କରିବେ? ସେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗଛର ଗୋଟେ ପତ୍ରକୁ ଖାଲି ଛିଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ସେ ଗଛର ଗୋଟେ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଲି ତଳେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ରାତି ସାରା ତାଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସେ ରାତି ସାରା ସେଠି କେବଳ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି, ସେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସେ ମୃଗକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଯାଇକି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ବିକ୍ରି କରି ଯାହା ପରେ କ'ଣ କିଛି ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି କିଣାକିଣି କରି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଶିବଜୀଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିବଜୀଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଭାରତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭୀଷ୍ମଦେବ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ। ତ ଶିବଜୀଙ୍କର 2 ଜଣ ଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ଶିବଲୋକକୁ। ତ ଇଏ ପଚାରିଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ନେଉଛ? ନା ତୁମେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ନା ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କରିଛ। ନା କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି? କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିଲ, ସେ ଗଛଟା ଥିଲା ବେଲ ଗଛ। ଆଉ ତୁମେ ବେଲପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ପକାଉଛ। ତଳେ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତଳେ ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ତ
ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଗଛର ବେଲର ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ପକେଇଛ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ରାତି ସାରା ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛ ସେ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଲୁହ ସବୁ ପଡ଼ିକି ସେ କ'ଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୁରା ଧୌତ ହେଇଯାଇଛି, ଅଭିଷେକ। ତେଣୁ ତୁମେ ଲୁହରେ ଅଭିଷେକ କରିଦେଇଛ ଏବଂ ପତ୍ରକୁ ରାତି ସାରା ପକାଇ ତୁମେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବଜୀ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଭଳି ସୁସ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଶିବ ଲୋକକୁ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଶିବ ଲୋକକୁ ଯାଇକି ସେଠି ରହିଲେ, ଦୀର୍ଘକାଳ ରହିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ କଥା କହିଲେ ସେଠି ଦୀର୍ଘକାଳ ରହିଲି। ଦୀର୍ଘକାଳ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣ୍ୟବାନ ରାଜା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏ ନିଜେ କହିଲେ ଚିତ୍ରଭାନୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଜୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ମତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିପାରୁଛି, ମୋ ମତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ରହିଛି। ନଚେତ୍ ଦେଖ ମୁଁ କିଭଳି ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଆଜି ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟବାନ ରାଜା, ପୁଣି ତାଙ୍କର ମତି ପୁଣି ସୁମତି, ପୁଣି ଭଲ ବିଚାର ବିଶିଷ୍ଟ, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିବଜୀଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବଜୀଙ୍କ ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତଟାକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଶିବଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛି। ଆଉ ଶିବଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରଚେତାମାନେ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେ ଦର୍ଶନ ମିଳେନି, ଏତେ ସହଜରେ ମିଳେନି। हरे कृष्ण। आपण मान निकट में क्षमा प्रार्थना करी 5 मिनट समय नौ आम गहन मान्यवर विधायक महोदय श्रीयुक्त बाबू सिंह उपस्थित अच्छा। विशेष भाव में ये कार्यक्रम करें आमर अन्य साहाय्य लोड़ी था, किंतु वास्तव में मान्यवर विधायक महोदय आमको तरफ सब प्रकार सुविधा सुजोग देते अवसर देते, तेणु आम कर्तव्य दृष्टि आम सम्मानित करने को चाहूँ। से मंच उपरको आसवे, दयाक 5 मिनट आसवे। आम सगा डेरी हो 5 मिनट आसतु आसतु आपन को किसी आम मान से उपदेश प्रदान करेंगे एवं प्रिय प्रभुजी कथा कीर्तन करेंगे। आम तो पर्यटन शुणिले कि शिवजी को समस्त दर्शन करते तेरा आम अनुरोध व्याख्या करी महादेव को अनुरोध कर मंच सुनाइबे। हरे कृष्ण। समस्ते आम हरे कृष्ण द्वारा धन्यवाद जनइबा। समस्ते बोलते हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Sorry, Mike. Oh, there. Hi. Oh, Hare Krishna. जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय लिंगराज। श्री लिंगराज महाराज की, हरे आनंद वासुदेव की जय। हरि हरि बोल। धन्यवाद। जय बाबा लिंगराज। एठी शिवरात्रि पूर्वर आउ 4 दिन पर आमे जहाँ एठी कहूले बाबा एठी प्रवचन समय जहाँ कहूले सीधा सड़क शिव प्रभुंकर दर्शन होथिबो। ये धाम बा ए क्षेत्र से दिन पूरा लोकारण्य हजार हजार लोकंक भितरे आमे समस्ते एठी हजि जाइथिबा मजि जाइथिबा। ता पूर्वरु ये दांड बड़ दांडे जितेबाला ये प्रवचन कथा चली प्रभु कथा चली मत लगुच मु ता भितर गोटे व्यतिक्रम पशि आसिले आपण को भल लगे ना। तथापि मोर गुरुजन माने समस्त को प्रणाम जनाऊँगी। साधु सन्थ मानक ये बसी ये उपस्थित थिबा समस्त साधु सन्थ मानक प्रणाम जनाऊँगी।
एभली एक संध्यारे आमे समस्ते जितेबाला पुणी प्रभु शिवं कथा आलोचना होची शिवं कथा आमे शुणुचे सेतिक बेले बाबांकर ए अभिभाषण भितर बाबांकर ए प्रवचन भितर मु जमा आपण भितर समय नबाकू चाहू नहीं मते मध्य भल लगुला ए कथा शुणिला बेलू मते डाकिकी दुईपद कही या सुजोग देइथिबारु आपण मानक पाखे मु ऋणी आमे जदि प्रभुंक पई बा ए क्षेत्र रे जदि शिवंकर आलोचना पर्यालोचना एवं शिवंकर प्रचार प्रसार हेई पारुची ताधरे आमे साहाय्य करिया को किए प्रभु तो सब करूचंती आमे कोठी केतेबेले कोठी गुंडुचे मिसा भलिया जदि कोठी टिके साहाय्य कर दउचे ताकू जदि भाबिबा ताले प्रभु भक्त पाखरे आमे गर्वित बा आमे निजुको गर्वित भाबिबा जे आमे प्रभुंक काम करू प्रभुंक काम केही करंती नाही प्रभुंक आदेश रे आमे समस्ते किए कोठी छोटो मोटो टिके गुंडुचे मिसा भलिया साहाय्य सहयोग कर दउथिबा तेणु मु तो अशेष अशेष धन्यवाद देवी आमे तो पारिवारिक लोक जो माने साधु संत बेसरे बसी एठी समाज को कल्याण करबा पई चाहुचंती समाज को श्रेष्ठ करबा पई चाहुचंती समाज को दिग्दर्शन दबा पई चाहुचंती एबेरे मोर एठी देखुची गुरुजन माने बहुत अछंती मो संगरे किछि युव नेतृत्व माने आसिले युव पीढ़ी माने आसिले सेई मानक उद्देश्य रे बा सेई माने चाहिले परिवर्तन रो नारा को जोरे देई परिबे कारण आजिका समाज आपण माने समस्त देखुथिले विष बळी हे गलाणी सबुठी गली कंदी सबुठी युव समाज आज निशाग्रस्त हो गला मु भावुची प्रवचन माध्यम बा गुरुजन मानकर हूँ साधु सन्थंकर ये बाणी माध्यम आमे जदि युव शक्ति की परिवर्तन करि पारिले जो युव शक्ति आगामी दिन में ये देशर भविष्य ये देशर ये राष्ट्रर मूल पिंड कहे उत्पत्ति हम ना से मूल पिंड के आमे आगु को नवापाई से माने आम भविष्य ए भारत वर्षर भविष्य जो माने आमर मुख्य शक्ति से शक्ति की आगु को नवापाई निशा मुक्त रोग मुक्त निशा मुक्त हवा आम युव समाज निशा छुईब ना ए कथा को संकल्पित कर संकल्प कर रोग मुक्त हम आमे रोग होउथिबा जिनस को खाइबा ना माँ माने एठी बसिचंती मातृशक्ति पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ शक्ति संसार रे जेतेबेले दुख आसे कष्ट आसे पाप आसे सेतेबेले माँ मानकु संसार को निजे ओल्हेया को पड़ी थाए महिषासुर को बद्ध करिबा पई माँ दुर्गांकर आविर्भाव हो पाइबे समाज को श्रेष्ठ करिबा पई माँ माने पुणी थरे मु भावुची समाज को आसीबार बा समाज को नुआ करी दिग्दर्शन दबार समय आसी आम पिला मानकु आमे आगु भारत वर्ष जदि आमे गर्व अनुभव करथिले तार श्रेष्ठ जोग क्षेत्र रे श्रेष्ठ होउथला एवं आज देखंतु अमेरिका आक्रमण करुची ईरान उपरे अमेरिका आक्रमण करुची आमे युद्ध को बड़ भाबुछु देशर प्रधानमंत्री कहिकी गले भुवनेश्वर माटी रे युद्ध बड़ नुहे बुद्ध बड़ बुद्ध होउचंती शांतिर प्रतीक बुद्ध होउचंती सेवार प्रतीक एक कथा काहीकी कहिकी गले भुवनेश्वर बड़ी माटरे एठी साधुजी कहूथिले भुवनेश्वर भुवनर ईश्वर एकाम्र एक आम्ररु ए अंचल बा ए माटीर ना एकाम्र हिच आपनक आशीर्वाद रु मु एठी विधायक हिच मोर मध्य दायित्व आपण माने किभली भाबे एठी सुख शांति रे रहिबे प्रभुंकर आशीर्वाद रु आपण माने सब बेले सुख शांति रे रहंतु ए मो प्रभुंक पाखे प्रार्थना करिबे एवं विशेष भाव रे अशेष अशेष धन्यवाद देवे हृदय जो मैंने एठी आसी आमको प्रवचन दबा सहित समाज को सठिक ढंग से चलैबा पाई आज जदि भारत वर्ष को आपण माने गणिबे देखिबे तीनोटी क्षेत्र तीनोटी शक्ति तीनोटी ग्रंथ रे सारा भारत वर्ष आगे तीनोटी ग्रंथ कौन रामायण महाभारत एवं भागवत रामायण उत्तर दक्षिण महाभारत पश्चिम पूर्व रामायण अयोध्या श्रीलंका महाभारत से भाई कांदाहार एपटे ये पर्यंत एवं तार जो मध्यम स्थली जो जदि प्लस करा जाए जो मध्यम स्थली
भागवत गीतार बा भागवत कथा को लेकिन आम जहाँ को गर्व अनुभव करूँ से स्थली। तेणु ये देश रामायण महाभारत एवं भागवत जो हजार हजार वर्ष तले बंची थिला आज ताकू आधार करी आज जो माने साधु सन्थ आमको ये कथा कहते आम कथा को लेकिन तल स्तर को जीवा दरकार। आम पिला माने एबे मोबाइल रे व्यस्त रही जाउछन साधु सन्थों कथा आमको भल लगुना पुणी थे जुग परिवर्तन है आम पिला मानक पुणी थे आध्यात्मिक क्षेत्र को टाणीबार आवश्यकता अच्छी समय आसी आम पिला माने आध्यात्मिक कथा शिखिबे जो कथा को सारा पृथ्वी आज अनेक बसी। देशर प्रधानमंत्री कहते भारतवर्ष विश्वर गुरु युद्ध करिके नुहे यही साधु सन्थ मानक शक्ति रे साधु मानकर आशीर्वाद रे आम पिला माने पुणी आध्यात्मिक क्षेत्र को जीवे फेरी आसवे एवं जो कथा एठी प्रवचक महोदय कहते शिवं कथा हो प्रभु जगन्नाथ कथा हो प्रभु श्रीराम कथा हो प्रभु श्रीकृष्ण कथा हो आम से कथा को आम पिला मानकु बेसी समय तार देहरे मनोनिवेश करने अनुरोध करवा जोर जबरदस्त करवा। पिला माने चलचंचल हो जाता मुंड टिके आड़े साड़े पड़ोच पुणी थे आध्यात्मिक क्षेत्र को फेरई आनिबा सहित ए माटी जहाँ को लेकिन गर्व अनुभव करे प्रभु लिंगराज को नहीं आम गर्व अनुभव करूँ। ए माटी आज हजार हजार वर्ष तले ए मंदिर तोड़ा होती मंदिर तले बहुत से खोला जाऊला शोकसारी मंदिर बाहर मु भावुची ए आम माटी आम जो जन्म नहींचे कि आम जो कर्म करुचे कौ जुगरे कौन टिके पुण्य करिथिबा से जोगु एठी आमर जन्म होईछि। हजार हजार लोक आसुचंती एठी दर्शन करने हजार हजार लोक आसुचंती ए माटीर पुण्यता को लाभ करने आमर आमे कौ जन्म टिके धर्म करिचे एठी जन्म होइचे जेतेबेले जन्म होइचे से जन्मर कथा को मध्य सार्थकता लाभ करवा दरकार। एठी जो माने आसुचंती एवं शिवरात्रि दिन मध्य आसीबे हजार हजार संख्यार लोक आसीबे से किभଳି भाबे भलरे दर्शन करिवे प्रभु लिंगराज का दर्शन करिवे लिंगराज का कथा को प्रभु श्री लिंगराज का कथा को परवर्ती पीढ़ी पाखे पहुँचेबे नुआ पीढ़ी पाखे पहुँचेबे सेटा होचे आम समस्तंकर दायित्व एवं से दायित्व आम कांधरे बोहिला भाया बोहिबार आवश्यकता अछि। तेणु समस्त को पुणी थे मोर गुरुजन मान को प्रणाम जनाऊँगी। एठी आपण केवल प्रवचन शुणुना ये कथा को लेकिन आम पिला मानकु शुणेबार आवश्यकता अछि। वार्तावह आपण समाजर श्रेष्ठ वार्तावह विशेष भाव में मातृशक्ति माँ मान को प्रणाम जनाऊँगी। आपण पिला मानकु ये कथा शुणेबे पिला मानकु पिता भली लिंबटा पाटिकी पिता हो पारे देह पई भल प्रवचन किसी समय तांको भल लगे ये कौन आमको गपुचंती किंतु आमे तांको परवर्ती समय जदि बुझाइबा समाज पई उपयोगी से माने हेबे। समस्त को पुणी थे प्रणाम जनाऊँगी समस्त साधु सन्थ प्रवचक मानू ये प्रणाम जनाऊँगी। एभली एक मूल्यवान कथा आपण माने आम समाज को दौरान आपण पाखे आम समस्ते ऋणी तेणु समस्त को प्रणाम जन रोचे धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी जय बाबा लिंगराज। आमर भक्त समस्त जानती बाबू सिंह होते भक्त लोक वक्तव्य शुणिले अनुभव कले से समस्त को जो वार्ता देते चेष्टा करेंगे वार्ता समस्त निकट पहुँचे प्रभु जी को अनुरोध करेंगे से क्षमा कर पुनर्बार कथा के हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महाशय आसी स्वल्प समय मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा आम समस्त निकट में व्यक्त कले से स्वल्प वक्तव्य मध्य दुई तीनोटी मुख्य विषय रही दुई तीनोटी मुख्य विषय कौन गोटे हूँ आम बहुत पुण्यवान सौभाग्यवशत आम ये जन्म नहीं एटा सत्य कारण श्रीक्षेत्र धाम महात्म्य प्रसंग में स्कंदपुराणी जहाँ वर्णना रही आम वास्तव में बहुत भाग्यवान आ क्षेत्र जो मैं जन्म नहीं श्रीक्षेत्र कहले आपण मैंने समस्ते बुझुवे केवल पुरी क्षेत्र को ना 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 स्कंदपुराणी हिसाब से जब श्रीक्षेत्र कथा बुझा जाए ताहले महानदी ठू आरंभ हो जाए महानदी ठू ही श्रीक्षेत्र भूमि आरंभ हो जाए। स्कंदपुराणी जहाँ वर्णना रही श्रीक्षेत्र समस्ते होती चतुर्भुजधारी। आप समस्ते जानी ना जो
ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ। ଯେ ସିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେଭଳି ଦେଖିପାରୁଛେ? ସେ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି କେହି ବିଚାର କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମର ତ ସେ ବିଚାର ଆସୁନି ନା, ସେଇଟା ବି ହେଉନି। କାହିଁକି? ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ କ'ଣ ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବିଷମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବିଷମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଅମୃତତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ଅମୃତ ଅଛି କେଉଁଠି? ଅମୃତ କ'ଣ ନାହିଁ? ଅଛି। ଅମୃତ ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ନଚେତ୍ ଏ ବିଷମୟ ଜଗତରେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କରିକରି ଆମେ ଥକିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତା, ଭାଗବତମ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ରହିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ କାହିଁକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଋଣ ଲାଗେ। ବିଭିନ୍ନ ଋଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଋଣ ଲାଗେ। ସେ ଋଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଋଣ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ଋଣ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ତ, ଅଲଗା ପଶୁ ସମାଜ ପାଇଁ ତ ରଚନା କରାଯାଇନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଋଣୀ ହେଇଗଲେ, ସେ ଋଣକୁ ଶୋଧନ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗାଉଁଲି କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ରୁଚ ନ ରୁଚ ଖା ପିତା, ବୁଝ ନ ବୁଝ ପଢ଼ ଗୀତା। ତାପରେ ବି ଅଛି, ଖାଇଲେ ପିତା, ପଢ଼ିଲେ ଗୀତା, ତେବେ ସେ ହୋଇବ ଜଗତ ଜିତା। ତାମାନେ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ଯାହା କହିଲେ, ଏ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ଭୂମିତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲ ଯାର, ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରି କର ପର ଉପକାର। ଭାରତ ଭୂମିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବେ କିଭଳି? ନା ପର ଉପକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପର ଉପକାର କରିବେ କିଭଳି? ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଗେ ସାର୍ଥକ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ତ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନଥିବ ଦେବେ କେମିତି? ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜେ ଯଦି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା ତାହେଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଆପାପ ହେବ। ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ସବୁଆଡ଼େ କହେ, ବିଦେଶରେ ବି ସେ କଥା କହି ଆସିଲି, ଆମେ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବାନି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ଏଟାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ଜଣେ ପିତା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧୁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ତ କହୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ତ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିବ ତ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଗତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉନି କାହିଁକି? ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉନି କାହିଁକି? ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉନି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଅନ୍ୟକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କେହି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଅଭାବ। ମୁଁ ବିଦେଶରେ ସେ କଥା କହୁଥିଲି, ସବୁଆଡ଼େ ଭାରତ ସାରା ମୁଁ ସେ କଥା ହିଁ କହେ, ଆମର ଆଦର୍ଶତା ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୁଏ। ଆମର ଆଦର୍ଶତା ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତ ନିଜେ ଯଦି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା ତାହେଲେ ଜଗତ ଆପେ ଆପେ ସୁଧୁରିଯିବ। ଏ ସତ୍ୟ। ସେ କଥା ହିଁ ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ଏ ସତ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶିବଜୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସମର୍ପିତ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସେ କଥା ହିଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗ ପାଇବା ବି ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଆସିବା। ପ୍ରଚେତାମାନେ ସେ କଥା ହିଁ କହିଲେ, ପ୍ରଚେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଚେତାମାନେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଆରାଧନା କଲେ, ଆରାଧନା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଶିବଜୀଙ୍କର ମହିମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଗରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। କେମିତି ପାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ? ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ ଶିବଜୀଙ୍କ କୃପାରୁ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତମ ଆପଣ ପୁରା ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ 30 ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଜେ ପ୍ରଚେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବୟଂ ତୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବନ୍ ଭବସ୍ୟ ପ୍ରିୟସ୍ୟ ସଖ୍ୟୋ କ୍ଷଣ ସଙ୍ଗମେନ ସୁଦୁଶ୍ଚିକିତ୍ସସ୍ୟ ଭବସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୋ ଭିଷକ୍ତମଂ ତଦ୍ୟ ଗତିଂ ଗତାସ୍ମ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ 30 ଅଧ୍ୟାୟର 38 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। କେମିତି? ନା କ୍ଷଣ ସଙ୍ଗମେନ, କ୍ଷଣେ ସଙ୍ଗ କରିଛୁ। କାହାର ସଙ୍ଗ କରିଛୁ? ଶିବଜୀଙ୍କର।
प्रचेता मैंने से कथा कहते क्षणसंगमेन वयं तो साक्षात् भगवान भवस्य शिवस्य प्रियस्य सख्यो क्षणसंगमेन आपणकर प्रिय शिवजींकर आम क्षणसंग कर। अच्छा शिवजींकर संग क्षणसंग से केमी गले? शिवजी तांको आराधनार सूत्र देखते भागवत जो प्रसंग रही रुद्र गीत शिवजी प्रचेत मन कही तुम ये तुम साधन कर ये तपस्या कर। शिवजी ये हूँ तो कृपा ना लोक कौन से कहीं जानती ना कहीं बुझीपारती ना। आपड़ चिंता करना मु हाथ जोड़ी कहूँ कि खराब भावेनि जी भी मंदिर को जाऊँ समस्ते मंदिर को समस्ते जाऊँगी विभिन्न मंदिर को जाऊँगी समस्ते बहुत किसी जिनस मागुंट ठीक अच्छे निजर आवश्यकता को पूरण करने नवेदन करुँच ठीक अच्छे किंतु आज्ञा चिंता करूँ निजक निजे तर्जमा करूँ आ जगत उपर दृष्टि पकई विचार करूँ केते जन चाहूबे प्रभु मत जन कौन सत् व्यक्तित्व रूपे आप गढ़ु मुझे जन सत् व्यक्तित्व रूपे केवल निजक गढ़ी पारि जन सत् चरित्रवान व्यक्ति केमी हो पारि मत सत् बुद्धि दिंतु मोर चरित्र को आप शुद्ध करूँ ये केते जन आज्ञा जिज्ञासा करुवे केते जन नवेदन करुवे। शिवजी पाखे प्रतिदिन आसुँच हजार हजार लक्ष लोक आसवा उचित किंतु भगवान पाखे कौन नवेदन कर शिवजी कौन नवेदन कर शिवजी आम मागी दौचे प्रभु मत यहाँ दिंतु से दिंतु अरे सी देदेवे सी आसु तो सी देदेवे असुर मान यदि वर दे दौरान तेल आमको कहीं नदेवे कि आम मागुचे कौन भुक्ति जागतिक वस्तु मागुचे जागतिक वस्तु मागिले शिवजी देदेवे कि आमर कल्याण किभली हम आम से नवेदन कर शिवजी को प्रकृत में आप गोटे जिन आज समस्त आम जो ओडिया कहुए कानी में गंठी पकईकि नियंतु जिते मंदिर को जाऊँगी ठाकुर पाखे नवेदन कर कौन मागे कहले देखिए किए जानते भगवान को कौन मगा जाए शिवजी पाख आसिले कौन मागे मागे जदि निज मन जदि मागे चाहिए ताल तो कामना तो असुमारी कामना रही केते कामना रही कामनार अंत ना तो कामनार जदि अंत ना आम तो सब कामना को तो ही पूरण करने नवेदन करवा तो कौन मागे एटा कहीं जानती ना। ये हूँ शास्त्र गूढ़ रहस्य की पॉइंट भगवान को कौन मगा जाए प्रार्थना करुनथिले छोट पिला बेले आहे दयामय विश्व विहार से प्रार्थना करुनथिले मोर किछि लोड़ा ना ही कहते कि बर्तमान कौन कहते मत सबू लोड़ा प्रभु सबू आउ क्या घर को नहीं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तमका सुख संपत्ति आम घर पशि जाऊ पड़ोसी घर मरी जाऊ पड़ोसी घर समस्या पड़ू तार किसी न हो मोर सुख मत मिल जाऊ नाई नाई आम क्या निंदा करूँ कि निज चरित्र को किभली आम शुद्ध कर निजे किभली भगवान कौन मागे शिवजी पाखे कौन प्रार्थना कर समस्ते ध्यानस्थ होगी एक कथा को ग्रहण करेंगे आ निजे एटा को आप कार्य लगातु देखो आप जीवन केमी श्रृंखलित हम भगवान केवल गोटे जिन मगा जाए जो मंदिर को जातु जो देवादी पाखक जातु जहाँ पाखक जातु केवल कि साधु पाखक जातु केवल गोटे जिन मागे कौन जानते हे प्रभु मोर जेमिति मंगल हम आप से विधान करंतु मोर जीवन जमी मंगलमय हम आप से विधान करंतु आमे जदि मागिबा आम विज्ञ हेले सी तो अज्ञ होगले ना ना आम जब मागे मोर यहाँ दरकार ताने आमर कौन दरकार सी जानी ना आम कहे आमर यहाँ दरकार ताने सी बोधे जानी ना आमर यहाँ दरकार आम मागुचे नाई 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 मगा जाए प्रभु मोर जमी जीवन मंगलमय हम आपड़ से आशीर्वाद करूँ आपड़ से वर दिंतु ताहले सी हम कौन ना सी जो कृपाटा पाइबे से हूँ निष्कपट कृपा आपड़ चिंता करना साधारण कथा विचार करूँ आपन को जदि किए आसी मागे सी आसे कहे मत आज्ञा लक्ष टଙ୍କା दिंतु आप सामर्थ्यवान व्यक्ति देदेवे कि सी जब आपको कहे आज्ञा मोर जमी मंगल हम से व्यवस्था करूँ आप चिंतार पड़े कौन ताप करेंगे हाँ कि ना आप लक्ष टଙ୍କା मिले देदेवे कि सी कहे ना मोर मंगल जमी हम सेमती करूँ से व्यवस्था करूँ आप निश्चित चिंता कौन ताक देवी तार केमी मंगल हम चिंतार पड़े तेल आम जब चिंतार पड़ा शिवजी आम चिंता करेंगे ना शिवजी आम निश्चित चिंता करेंगे ना किंतु ए विषयटा जड़े जान केमी से कहुई ना बिनु सत्संग विवेक न हो बिनु सत्संग विवेक न हो शिवजी सबू दे पारे दुईटा कृपा रही सकपट कृपा निष्कपट कृपा तेणु ये जो ये कथा शुणुले प्रचेता मैंने केते सुंदर कथा कहते वयं तो साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्यु क्षणसंगमेन आम केवल क्षणसंग पाइचु
ଶିବଜୀ ଆମକୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇଭଳି ସାଧନ କର, ଏଇଭଳି ତପସ୍ୟା କର, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଗଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ, ସଂସାରକୁ ଧରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଦୁଶ୍ଚିକିତ୍ସସ୍ୟ ଭବସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୋର୍ଭିସନ୍ତମମ୍। ସୁଦୁଶ୍ଚିକିତ୍ସା ମାନେ ବହୁତ କଠିନ, ଏ ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ କଠିନ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷର ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ କଠିନ। ଏ ମେଡ଼ିକାଲ କେତେ ଖୋଲା ଯାଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ତ କେତେ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ କଠିନ। ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତମ୍ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ମେଡ଼ିସିନ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଏମ୍ସରେ ନାହିଁ, କଳିଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ଆପୋଲୋରେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଭବସ୍ୟ, ଏ ସଂସାରର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୋଗ, ସଂସାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଏ ଚିକିତ୍ସା କିଏ କରିବ? ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲି ବୁଲି ଶରୀରକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବେ, ଭବ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଏଇ ଚିକିତ୍ସାର ସୂତ୍ର କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ମରୁଛେ, ଆମେ କେତେ ଥର ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, କେତେ ଥର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛେ, କେହି କହିପାରିବେନି। ଗୀତାରେ ତ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ च। ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ତାର ଜନ୍ମ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନିଜକୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇଛେ, ଏଇ ଶରୀରଟା ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ଜନ୍ମ, କେତେ ତମ ଜନ୍ମ, କେହି କହିପାରିବା? କେହି କହିପାରିବେନି। ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛେ, ତ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରେ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃପାଟା କେମିତି ମିଳିବ? ଶିବଜୀଙ୍କ କୃପାରେ। ବୟଂ ତୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବନ୍ ଭଗସ୍ୟ ପ୍ରିୟସ୍ୟ ସଖ୍ୟୁ କ୍ଷଣସଙ୍ଗମେନ। ଶିବଜୀଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୃପା। ଆଉ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁ ପାଣି ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଜଳ ଯେଉଁ ଢାଳନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କ ଉପରେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ନାହିଁ କହିଲେ? ଜଳ ଯେଉଁ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ, ଏଇଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବାନି। ଭାରତର କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ, ତା ପଛରେ ବହୁତ ପ୍ରାମାଣିକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ତାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ତା ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଢାଳିଲେ ଶିବଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ବର ଦେଉଛନ୍ତି, ସତ ତ ନା ମିଥ୍ୟା? ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା କହିଲେ? ସତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଶିବଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଢାଳିଲେ ସେ ବର ଦେଇଦେବେ? ଆରେ ଶିବଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କେଉଁ ଜଳ ଢାଳୁଛେ? ମହାନଦୀ ଜଳ ଢାଳୁଛେ, ଆଣିକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖରେ ଢାଳୁଛେ, କି ମହାନଦୀ ଜଳ ନେଇକି କ'ଣ ପୁରୀ ଯିବେ, ଲୋକନାଥ ଉପରେ ଢାଳିବେ? ଆରେ ଯିଏ ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗାଜୀଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଙ୍କଠୁ ପବିତ୍ର ଜଳ କିଛି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଶିବଜୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜଳରେ କ'ଣ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇବା? ଆମେ ଅଲଗା ଜଳରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଇବା? ତାହେଲେ ଶିବଜୀ ବର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶିବଜୀ ବର ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମର ତପସ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି। ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛେ ନା, ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛେ, ସେ ଭାବକୁ ଦେଖିକି ସେ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେ ଭାବଟା କେମିତି ହେବା ଉଚିତ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ନିଶା ଫିସା ଖାଇକି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ଶିବଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଥିବେ ନା? ମୋର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି, ମୁଁ ଯାହା କହେ ପୁରା ଖୁଲମ ଖୁଲା କହେ, କେହି କାଟିପାରିନି, କେହି କାଟିପାରିନାହାନ୍ତି। ଶିବଜୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେଇଭଳି ଆସି ଜଳ ଢାଳିବେ, ତାହେଲେ ଶିବଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ପ୍ରକୃତ ବର ଦେବେ କି? ଦେବେ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକପଟ କୃପାଟା ଦେବେ। ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଧନ ଚାହୁଁଛ, ଧନ ନେଇଯା। ଆଉ ସେଭଳି ବର ସବୁ ପାଇଛ ନା? ଅସୁରମାନେ ସେଭଳି ବର ପାଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବି ସେ ଭସ୍ମ ହେବ। ପାଇଲା, ତାର କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ହେଲା? ତାର କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହେଲା? କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଚେତମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଚେତମାନେ କ୍ଷଣ ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିବଜୀଙ୍କର କ୍ଷଣ ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ, ଆପଣଙ୍କର କୃପା ପାଇଗଲୁ। ତେଣୁ ଶିବଜୀ ସବୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବୈଶ୍ୟମାନାଙ୍ଗ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ। ଶିବଜୀଙ୍କ କୃପାରେ ବହୁତ କିଛି ମିଳିପାରେ, ସବୁ କିଛି ମିଳିପାରେ। ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କି, ନା ଆମେ ଜଗତରେ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ପାଇଲେ ସୁଖୀ ହେଇଯିବୁ। ଶିବଜୀ ପାଖରେ ସେ ଆସି ଖାଲି ନିବେଦନ କରିବେ, ହେ ଧନ ଦିଅ, ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ, ଗାଡ଼ି ଦିଅ, ଘୋଡ଼ା ଦିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଅ, ଚାକିରି ଦିଅ। ସୁଖ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ, ଶିବଜୀ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। लोग कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को हरी, राजा कहे महाराजा सुखी,
महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। लोक मैंने भावुं कौन कि लोक कहे धनवान सुखी। आ व्यक्ति आसी शिवजी पाखे तो खाली धन पर तो मागुंट प्राय देखुना काउड़िया जिते जाऊँच पा ढालुंट कौन मागुवे कहीं न कहले भी एटा स्पष्ट व्यक्त हुए समझते धन पाई धन शिवजी धन देवे ना नहीं देपारे शिवजी शिवजी धन दे पारे दौरान तो आम गोटे पाठ पढ़ुले स्कूल पाठ पढ़ुले समस्त मन थी फूड और गोल्ड मन अच्छी कह फूड और गोल्ड किंतु तापर मुझे देखिली अरे अरे एटा स्कूल सीना पढ़ाऊला एटा बा शास्त्र रे अच्छी एटा शास्त्र लीला महाभारत से लीला रही देखी आसली बोले अरे यहाँ रही शास्त्र रे फूड और गोल्ड से जन व्यक्ति जन राजा थे से जाकि तपस्या करेंगे शिवजी को तपस्या कला शिवजी प्रसन्न होगले प्रसन्न होकर बर जाचिले समस्त जानते मुझे खाली मन पकई दूसरी शिवजी बर जाते तुम कौन बर आवश्यक अच्छी कह से कहले प्रभुजी जदि आप प्रसन्न अच्छा गोटे बर दिखाँ कौन मु संसार सबुठ बड़ धनी हेबी शिवजी कहले बर दे पारि कहीं ना संसार बड़ धनी कहीं ना संसार बड़ धनी होती भगवान श्रीकृष्ण कारण कृष्ण होती समस्त ऐश्वर्यर मालिक से बर ताठ अलग किसी मागुच माग से विचार कले कहले ठीक अच्छी ना हूँ राजा संजय से तो स्कूल पाठर तो लिखाही से किंतु शास्त्र लिखाई संजय राजा से कहले प्रभु ताहले गोटे काम कर मत बर दिंतु मुझे जहाँ को छुईबी से सुना हम शिवजी कहले हाँ ये बरटा मुझे देदेवी तथास्तु करदे शिवजी बर देदेले से घर को फेरले राजभवन जो फेरिले आगे परीक्षा कले कहले देखिए शिवजी बर देते सत ना मिछ ए सब प्रकृत में बरटा काम दूसरी ना नहीं जैकि सब बगीचा को छुईले बगीचार सब फूल गछ को छुईले जहाँ को छुईले सब सुना है शिवजी बर माने से व्यक्ति बहुत खुशी हेले मन मन बहुत प्रसन्न होगले कहले जा हो शिवजी ठीक बर देते बस कहे शिवजी ठीक बर देते जहाँ को छुईले सुना हो जाऊँ तापर राजभवन भीतर प्रवेश कले राजभवन प्रवेश करी राजभवन में समस्त वस्तु समस्त आसबाबपत्र सब छुईले टेबुल चेयर तक जहाँ थिला ताको सब छुईले सब सुनार परिवर्तन है मन ने बहुत खुशी कहले अरे अरे शिवजी बर ठीक शिवजी भाई किए बरदाता अच्छा मुझे जहाँ को छुँचे सुना हो शिवजी ठीक बर देते हाँ यही से चिंता कर हठात कौन है पुओ बहुत दिन पर देखिले कारण जा तपस्या करते पुओ देखी बहुत खुशी होगी आसिक सीधा चढ़ीगले बापा कोल से पिता कोल चढ़ी जाती पिता हाथ बाजिगला पुओ को स्पर्श कर पुओटा सुना होगा से समय चिंता कला ये बड़ अड़ुआ है पुत्रटा कौन सुना होगा तो भोक हो जड़े तपस्या कर भोक हो राणी कहले खाया दियो आगे आगे खाद्य मागिले आगे खाद्य मागिले खाद्य आनी जो राणी देते से खाद्य जो खाद्य को छुँच से सब सुना हो जाए खाई पाना स्कूल में पाठ पढ़ुले शास्त्र रही से सब सुना हो जाए पुत्र आसी पहुँचला पुत्र को छुईले सुना होगा से समय राजा खाली कांदुंट अरे बहुत बड़ भूल है शिवजी बहुत बड़ भूल करदे शिवजी बहुत बड़ भूल करदे हाँ से समय राणी आसी पचार कहीं कांदुच कौन देख देख कि अवस्था तू मो पाखक आसना तू जो पाखक आस मो हाथ यदि स्पर्श हो ना से सुवर्ण सीता केबे थिले तू भी सुवर्ण सीता हो तेणु पाखक आसेनि पुणी जाए कांदी कांदी शिवजी पाखे पहुँचले प्रभु कि बर देते मुझे खाई पाऊनी पी पाऊनी शोई पाऊनी बड़ समस्या पड़ी आपने बर फेर नि शिवजी कहले बापा मोर तो दोष नहीं तू मागिक नहीं मोर दोष नहीं तू जहाँ मागिच मुझे देदेची मोर कौन दोष अच्छी तो लोकों विचार हो लोग कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी धनवान व्यक्ति भावी कौन राजा हूँ सुखी आ शिवजी पाक तो समस्त सी मागुन राजा कहे महाराजा सुखी राजा कहते मु गोटे अंचल राजा ना महाराजा सुखी बहुत राजा मान जी राजा सी महाराजा महाराजा को पचरा जी महाराजा आप सुखी महाराजा कहे ना ना मु सुखी नहीं सुखी किए महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी मो ये मर्त्यमंडल महाराजा स्वर्गराज इंद्र होती सुखी इंद्र को जब पचरा जी हे इंद्रदेव आपन तो स्वर्गर राजा आपन तो बड़ सुख हाँ प्राप्त होते इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्मा कहे सुख शंकर को भारी
किंतु तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास कहले हरि भजन बिना सब जीव होचंदी दुखी। इंद्र को पचरा जो इंद्र जी आपण सुखी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र कहे मोर कौन सुख अच्छी मो ये जिते समस्या ये स्वर्ग में देवता मैंने आक्रमण कले केत कौन है तार समस्या कही होनी जेको समय पतन हो जाऊँगी ये सुख ना तार सुख कौटी ना ब्रह्माजी सुखी। ब्रह्माजी भल पूरा उच्च सबुठ उच्चतम लोक सी रहिले ताकर सुख बहुत बढ़िया। ब्रह्माजी को जब पचरा ब्रह्माजी आप सुखी से मु कौन सुखी ये जगत जिते टेंशन मो पाखे कहीं कौटी असुर मैंने देवता मानक आक्रमण कले कौटी इंद्र समस्या है सब समस्या आसी मो पाखे पहुँची जी मैनेजर हम मैनेजर पाखे सब समस्या आसी पहुँचू। पुओ सुखी ना बापा सुखी कहले एठो बुझीपर गोटे साधारण उदाहरण द्वारा पुओ सुखी ना बापा सुखी। पुओ तो तार खेलुची बुलूची आराम तार कौन अच्छी बापार चिंता सब समस्या पाखे ना आ सबुठ बड़ मैनेजर होती ब्रह्माजी। ब्रह्माजी बहुत टेंशन। ब्रह्माजी कहला ना मोर भी बहुत बड़ टेंशन रही मो सुखी ना ताले सुखी किए ब्रह्मा कहे सुख शंकर शंकर को भारी शंकर जी शिवजी होती सुखी आ वास्तविक शिवजी सुखी कहीं शिवजी कहीं सुखी जानते लिंगराज सुखी शिवजी सुखी कहीं सुखी कारण शिवजी देखो जीव को जी जो वस्तु मागुची दे दौरान ना नहीं काउडिया मैंने जो एत जा जल ढालुंट कौन कहीं बर पाऊना ना पाँच ना ना जाऊँगी पाँच बोल तो जाऊँगी तो सब बर शिवजी दे दौरान। शिवजी अच्छा कौटी शिवजी पिंधि कौन शिवजी रखिंट कौन पाखरे शिवजी रही क्योंठी विचार करूँ। शिवजी यदि भल आमको भल धन संपत्ति घर द्वार दे दौरान सी अच्छा तो गछ मूले सी यदि आमको वस्त्र अलंकार सब दे पार्टी तो सी तो पिंधि गचर बकल सी तो मुंडमाल पिंधि सी तो सर्प पकई आमको दे दौरान भल जिनस कहीं सी व्यवहार करना कारण से जानते भोगरे सुख ना से तुलसीदास विचार करी कहले कौन हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना भगवान भजन बिना सब जीव होती दुखी। शिवजी सूत्र जानते तेणु कथा को विश्राम दवा। शिवजी कि सूत्र जानते हाँ गोटे श्लोक भी रही शिवजी निजे कहते ये श्लोक शुणी कथा विश्राम दवा बहुत शिवजी ऊपर तो बहुत कथा रही। हाँ शिवजी कि माने स्थिति कि से भगवान को नाम को सार करती सार कर केवल भगवान को नाम आउ कि सब समय श्रीकृष्ण नामाखिल मंत्र बीजं मम जीवनं च हृदये प्रविष्टं हलाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्योर्मुखं वा विशतं कुतो भयम्। ये शिवजी वाक्य शिवजी निजे कहते श्रीकृष्ण नामाखिल मंत्र बीजम पाठभेदरे श्रीराम नामाखिल मंत्र बीजम मो भगवान नाम सब समय करुच्ची नाम हूँ मोर मंत्र बीज मोर बीज मंत्र कौन ना नाम शिव सब समय नाम करती। मम जीवन च हृदय प्रविष्टम नाम कि नाम हूँ मोर जीवन शिवजी कहते शिवजी वाक्य मम जीवन च हृदय प्रविष्ट मो हृदय प्रवेश कर नाम से मोर कौन सी चिंता ना हलाहल हलाहल विष पान करदे कि काली शुणुले ना महाराज कहते हलाहल विष पान करदे केमी विष पान करदे केमी नाम नाम अमृत से पान कर विषटा कौन कर हलाहल प्रलयानल प्रलयानल पान कर दे पारे कि ना तो से तो प्रलयर अधिकारी से तो कौन तृतीय नेत्र खोलिए मैंने तो प्रलय हो मृत्यु मूर्खं वा विशतं कुतो भयम् मो मृत्यु मुखरे प्रवेश कर मोर कौन भय नहीं। तो शिवजी होती यही नाम प्रेमी से कहुई वैश्यमान यथा शंभो। तेज से शिवजी जीव को जो कृपा करती दुई प्रकार कृपा करती ये निष्कपट कृपाटा कौन सकपट कृपा हूँ जे जहाँ मागुची ताकू देदेवे। निष्कपट कृपाटा हूँ जहाँ प्रचेत मैंने प्राप्त होते प्रचेत मैंने शिवजी निष्कपट कृपार अधिकारी हेले से कृपा फल से भगवान को प्राप्त हेले। शिवजी से व्यक्ति को जहाँ को निष्कपट कृपा करती आशीर्वाद करती तुम्हें भगवान भक्ति पथर पथिक हुआ
तेज भगवान भक्ति अग्रगति कर भक्ति पथ अग्रगति कर ये हूँ शिवजी निष्कपट कृपा से वैष्णव मैंने समस्ते शिवजी को आराधना करती से दृष्टिकोण आम शिवजी को आराधना करमी शिवजी को आराधना करमको कृष्ण भक्ति केमिति उत्तरोत्तर भाव आमको प्राप्ति हो आमको आप सहायक हूँ आमको साहाय्य करूँ कृपा करूँ कृष्ण पाखे मन लागू जो मैंने भगवान का नाम करती आहरी बहुत श्लोक रही जो मैंने भगवान का नाम करती शिवजी तांको बहुत भल पाती भगवान तो निजे कहले आम शुणिले कि हे शिवजी तुमर जे प्रिय सी मोर कौन शुणुले ना हाँ तुमर जे प्रिय सी हूँ मोर प्रियतम ताले शिवजी प्रिय किए शिवजी प्रिय सीए जी भक्ति पथर पथिक हमें जी भगवान का नाम करती सी हूँ शिवजी प्रिय आ शिवजी हाँ को प्रिय रूप से देखिए सी भगवान श्रीकृष्ण प्रियतम हो जाती आ से प्रिय आ प्रियतम होगापी केवल गोटे साधन जहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु आसीदे चैतन्य महाप्रभु आसते शिवजी क्षेत्र को महाप्रभु ही देले केवल कलिजुग कौन उपाय नहीं केवल गोटे उपाय हरे नाम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा कलिजुग कौन उपाय नहीं केवल गोटे उपाय हरे नाम एव केवलम केवल गोटे उपाय हरे नाम 3 थर कहले कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा कलिजुग अलगा पंथा नहीं अलगा पंथा नहीं अलगा पंथा नहीं तेणु आमर कर्तव्य कौन आमर कर्तव्य होती शास्त्र जो निर्यास रहिले कलिजुगर युगधर्म हरिनाम संकीर्तन से हरिनाम संकीर्तन को निजर सर्वस्व रूपे ग्रहण करी नामाश्रित होगी कालक्षेपण करवा उचित आउ परम वैष्णव शिवजी कृपा को पाइबापी आम लालायित होगा उचित जीवन को सफल करने प्रयासी जीवन को से भली साधन मार्ग में आम गति रखा ये हूँ मनुष्य जन्म वास्तविक सफलता से समस्त निवेदन समस्ते प्रतिदिन नाम करंतु शास्त्र अध्ययन करंतु भगवान पाखे भोग लगे प्रसाद सेवन करंतु जीवन को शृंखलितमय जीवन करें ही भगवान कृपार आम निश्चित अधिकारी हवा ये कौन सन्देह नहीं आउ द्वादश महाजन ये हूँ शिक्षा द्वादश महाजन भितर शिवजी रही स्वयंभू नारद शंभु शिवजी शिक्षा भी रही तेज कथा तो विस्तार रही कथा को विश्राम देवा आप बहुत बहुत धन्यवाद बर्तमान आप देखिए भक्तिराज सत्संग नाटक ठाकुर हरिदास यही नाम उपर ही जो मैंने नाम को आश्रित होते नाम को निजर सर्वस्व करते से माने भगवान किभली कृपार पात्र हमें ठाकुर हरिदास किभली भगवान अति प्रिय थिले से नाटक बर्तमान आप दर्शन करेंगे समस्त बहुत बहुत धन्यवाद तेज समस्ते मो सहित थे हाथ उठे नाम संकीर्तन करेंगे तापर कथा विश्वास देवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कलिजुग जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की संकीर्तन प्रवर्तक श्री श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की परम दयाल श्री श्रीमन नित्यानंद प्रभु की श्री श्रीलिंगराज महाराज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय वृंदे देवी तुलसी महारानी की श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय पतित पावन श्री गुरुदेव की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की संबे स्वतः भक्त वृंद की समस्त मंगल आनंदे कवार हरि 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 हरे कृष्ण सुधी दर्शक मंडल अशेष अशेष धन्यवाद अर्पण करी आपण सूचित कर अल्प समय मंचस्थ कर